Hi friends, how are you? I hope all of you are in the home and safe. In the last lecture, we have discussed about the chapter heredity and evolution. In that last lecture, we see the concept of evolution. We also see the evidences of evolution. 6 evidences we have seen of evolution, and they were morphological evidences. Second one was anatomical evidences. Third one was vestigial organ. Fourth one was paleontological evidences. Fifth one was connecting links. And sixth one was the embryological evidences. All of these evidences shows us that animals are evolved from their common ancestor. Today we are going to discuss about Darwin's theory of natural selection. Darwin had collected innumerable species of plants and animals, and depending upon observation of those specimens, he described a theory of natural selection. This theory was put forth in his book titled Origin of Species. In that he say all organisms reproduce prolifically, means in a large extent, and all organisms are compete with each other in a life-threatening manner. In that competition, only those organisms will survive which having modification essential for this competition, and rest will be perish. Besides that, natural selection plays a very important role in this. Sustainable organism reproduce again, and new species are generated with specific characters. Darwin's theory was widely accepted for a long duration, but some questions are raised on this theory, and that questions are: natural selection is not only the criteria of evolution. Second one, Darwin does not give any explanation of some useful and unuseful, that is useless changes in living organism. And third question was, there is no explanation given by the Darwin on the slow changes and abrupt changes occurring in the living organism. डार्विनचा नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत. डार्विनने असंख्य प्राण्यांचे आणि वनस्पतींचे नमुने गोळा केले आणि त्याचं निरीक्षण केलं. ह्या निरीक्षणाद्वारे त्याने त्याचा नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत हा त्याच्या पुस्तकात मांडला. डार्विनने लिहिलेल्या पुस्तकाचं नाव होतं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. यात तो म्हणतो की प्रत्येक ऑर्गॅनिझम हा अत्यंत जास्त प्रमाणात रिप्रोडक्शन करतो, प्रजनन करतो. हे सगळेच्या सगळे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम एकमेकांशी कॉम्पिटिशन करतात, म्हणजे यांच्यामध्ये प्रचंड स्पर्धा सुरू असते आणि ही अत्यंत जीवघेणी असते. या स्पर्धेमध्ये तेच ऑर्गॅनिझम टिकून राहतात ज्यांच्यामध्ये निसर्गानुरूप बदल घडवून आणण्याची क्षमता असते. बाकीचे ऑर्गॅनिझम नष्ट होतात या काळाच्या प्रवाहामध्ये. तसंच नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत देखील यामध्ये त्या प्राण्यांची मदत करत असतो. सस्टेनेबल हे ऑर्गॅनिझम म्हणजेच जे या कॉम्पिटिशनमध्ये विन झालेले आहे, हे ऑर्गॅनिझम पुन्हा रिप्रोडक्शन करतात आणि पिढी दर पिढी त्या प्रजातीमध्ये काही गुणधर्म त्यांचे उतरत असतात. डार्विनची ही थिअरी बराच कालावधीपर्यंत मांडण्यात आली, पण असं असून सुद्धा याच्यावरती काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, जसं की फक्त नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत हा काही एकमेव गोष्ट असू शकत नाही की ज्याच्यावरती उत्क्रांती घडून आली. दुसरं, डार्विनने युजफुल आणि युजलेस म्हणजेच
उपयोगी आणि निरुपयोगी या बदलांबद्दल काहीही माहिती दिली नाही. त्याच्यानंतर त्याने ऑर्गॅनिझममध्ये होणारे हळुवारपणे बदल आणि जलद गतीचे बदल याच्याबद्दलही काही आपल्याला एक्सप्लेनेशन दिलं नाही. तर ही होती मित्रांनो डार्विन्सची थिअरी नॅचरल सिलेक्शनची. त्याच्यानंतर पुढची जी कन्सेप्ट आहे ती म्हणजेच लॅमार्किझम. मराठीत याला म्हणतात लॅमार्क्सवाद. जॉन बॅप्टिस्ट लॅमार्क proposed the morphological changes occurring in the living organism are responsible for the evolution, and the reason behind this those morphological changes is activity or laziness of that organism. He called it as the concept of principle of use or disuse of the organ. Further, he said that the neck of the giraffe has become too long due to the browsing of the leaves on the tall plants and extending their neck for several generations. Similarly, shoulders of the ironsmith have become very strong due to the frequent hammering movements. Wings of the birds like ostrich and emu have become weak due to the no use. Legs of the birds like swan and duck have become useful for swimming due to the living in water, and snake have lost their legs by modification in their burrowing habitat. All these examples are the type of acquired characters and the transferred from one to another generation. बघा, जीन बॅप्टिस्ट लॅमार्क हा काय म्हणतो, उत्क्रांती होत असताना सजीवांच्या शरीर रचनेमध्ये बदल घडून येत असतो आणि ह्या बदलामागे सजीवाने केलेला प्रयत्न वा केलेला आळशीपणा हा कारणीभूत ठरत असतो उत्क्रांतीसाठी. हे सांगण्यासाठी तो काही उदाहरणं देतो. जसं की तो म्हणतो जिराफाची मान ही जास्त लांब का झाली, तर जिराफ हा उंच झाडांवरच्या फांदीच्या पानांचं खाण्याची प्रक्रिया करायचा आणि याच्यासाठी तो मान अत्यंत ताणायचा. पिढ्या दर पिढ्या असंच होत राहिलं आणि त्यामुळे जिराफाची मान ही लांब झाली, मोठी झाली. दुसरीकडं लोहाराचे खांदे वारंवार घणाचे घाव घालून हे अत्यंत रुंद आणि मजबूत झाले. तसंच ऑस्ट्रिच आणि इमू म्हणजे शहामृग आणि इमू नावाच्या पक्ष्याचे पंख हे वापरले न गेल्यामुळे ते उडण्यासाठी असक्षम बनले. तसंच हंस आणि बदक यांच्या पाण्यात राहण्यामुळे यांच्या पायांच्या उपयोगामुळे यांचं पोहणं सोयीस्कर झालं, म्हणजे यांचे पाय त्यांना पोहण्यासाठी मदत करायला लागली. तसंच सापाच्या बिळामध्ये राहण्याच्या पद्धतीमुळे किंवा बिळामध्ये राहण्यासाठी सोयीस्कर त्याने करून घेण्यासाठी त्याचे पाय गमावले. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ही सगळीच्या सगळी एक्झाम्पल ॲक्वायर कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजेच मिळवलेली वैशिष्ट्ये ही सांगतात. लॅमार्क्स म्हणतो की एखादा सजीव त्याचं आयुष्य जगत असताना जे गुणधर्म अंगीकारतो तेच गुणधर्म त्याच्या पुढच्या पिढ्यांना सुद्धा हस्तांतरित केले जातात. डेव्हलपमेंट ऑफ द ऑर्गन्स आर मॉडिफाईड ड्यू टू द स्पेसिफिक ॲक्टिव्हिटी or their degeneration due to the no use is widely accepted, but transfer of those character from generation to the generation was rejected. जरी त्याचं म्हणणं हे मान्य करण्यात आलं किंवा येऊ शकतं की प्राण्यांमध्ये जगत असताना जे बदल घडून येतात ते मान्य आहे, पण हेच बदल एका पिढीकडून पुढच्या पिढीकडे सतत हस्तांतरित होत असतात, ही गोष्ट मात्र अभ्यासाअंती चुकीची ठरली आणि म्हणून ही जी थिअरी आहे ही रिजेक्ट करण्यात आली. त्याच्यानंतर पुढची कन्सेप्ट येते मित्रांनो स्पेसिएशन. मराठी तिला म्हणतात जाती उद्भव. फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पेसीज ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल
is the effect of evolution. What are the species? The definition of the species is the group of organisms that can produce a fertile individual through the natural reproduction. जाती उद्भव म्हणजेच काय? तर नैसर्गिक फलनाद्वारे फलनक्षम संतती निर्माण करू शकणाऱ्या सजीवांच्या गटास जाती असं म्हणतात. तुम्ही बघता की आपल्या अवतीभोवती भरपूर प्रकारचे सजीव आहेत. प्रत्येक सजीवाची जॉग्राफिकल कंडिशन, भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी असते. तसंच त्यांचं फूड, अन्न, हॅबिटॅट, राहणीमान आणि रिप्रोडक्टिव्ह ॲबिलिटी म्हणजेच प्रजननाचा काळ आणि प्रजननाचा वेग हा सुद्धा वेगवेगळा असतो. तसंच जेनेटिक व्हेरिएशन हे त्यांच्यामध्ये नवीन स्पीसीज घडवून आणण्यासाठी कारणीभूत ठरतं. आता जेनेटिक व्हेरिएशन म्हणजेच काय? जेव्हा कोणताही ऑर्गॅनिझम हा रिप्रोडक्शन करतो त्यावेळेस निसर्गानुरूप काही कॅरेक्टर येणाऱ्या नवीन सजीव हा ॲडॉप्ट करत असतो आणि ह्यातूनच जेनेटिक व्हेरिएशनद्वारे नवीन स्पेसीज जन्माला येते, जी पूर्वीच्या स्पेसीजपेक्षा थोडीशी वेगळी, किंबहुना असं म्हणू आपण थोडीशी प्रगत अशी असते त्या नैसर्गिक ॲटमॉस्फिअरसाठी. पुढची कन्सेप्ट येते मित्रांनो, ह्युमन इव्होल्यूशन म्हणजेच मानवी उत्क्रांती. तुम्हाला माहिती आहे पृथ्वीवरचा सगळ्यात बुद्धिमान सजीव म्हणून